Sadhu, sadhu, sadhu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sadhu, sadhu. හොඳයි අපි දැන් මේ සූදානම් වන්නේ බ්‍රහස්පතින්දා දවසේ මේ බ්‍රිස්බේන් නුවර ඉන්න කල්‍යාණ මිත්‍ර මහත්ම මහත්මියොත් ලංකාවෙන් හා ඕස්ට්‍රේලියාවේ අනිත් පැත්තේ අනිත් ප්‍රදේශවලින් සම්බන්ධ වෙන සියලුම කල්‍යාණ මිත්‍රවරුනොත් එක්ක පැය දෙකක් විතර අපි දැන් සතිය වඩලා ඒ ගැන තව අනුග්‍රහිතයක් කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ කරන සතිය වඩන වැඩපිළිවෙල සම්බන්ධයෙන් තමන්ට තියෙන වාර්තා ඉදිරිපත් කරන්න, එහෙම නැත්නම් ගැටලු ඉදිරිපත් කරන්න දෙපාර්ශවයක සංනිවේදනයක් කරන්න. ඉතින් ඒ සඳහා මම ආරාධනා කරනවා මෙතන රැස්ව ඉන්න පිරිසෙන් හරි එහෙම නැත්නම් Zoom එකෙන් හරි තම මාතෘකාවක් ඉදිරියට ගන්න, එහෙම නැත්නම් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්න, යෝජනාවක් චෝදනාවක් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි අපි කරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තියෙනවා නම් යමක් කියන්න කරන්න ඒ උදවියට අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. ඒ හින්දා ඉංග්‍රීසි භාෂාව විවෘතයි දැනට. මොන හරි කියන්න කරන්න තියෙනවා. No, you want to say something? Yes, yes. Sir. මෙහෙන් ප්‍රශ්නයක් මෙහෙන් තියෙනවා එකක් අපි ඒක අරගෙන Zoom එකට යමු. හරි. සවනට යන්න පුළුවන්. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. පෙරවන් සරණයි. In English. In Sakmana today, I focused on my feet and. But I can't. We can't hear you well. Oh, wait a second. Someone said this is the fourth day of Sakmana and Still sitting. it is not very clear, Puta. No. Can you hear me now? Yep. Very faint. We can hear. Sorry, answer. Yeah, but it's clear for us. yeah, okay, right. Can you speak up now? Yes, Swami, can you hear me now? Yes. Yeah, go ahead. Today in Sakmana, I focused on my feet to my hip. The first 10 minutes, I focused on engaging and disengaging with the tile floor. I felt my thigh and calf muscles. It contracts every time I engage my right or left foot to the ground. I felt like I didn't have my balance when I was walking sometimes.
and in sitting bhavanava, in bhavanava. Yeah, no, I will first take the walking mindfulness. Yes. In walking mindfulness, can you repeat the first sentence again? Today I focused on my feet. I focused on my feet and how it engages and disengages with the tile floor. Yeah. So when you say feet, is it the sole of the foot? Sorry, Swaminas. Is it the sole of the foot? Yeah, All right. Okay. All right. Okay. What was the second sentence? I felt my thigh and calf muscles contract every time I engage my right or left foot to the ground. Yeah. All right. Yeah. Okay. That is the information that you are given is bit improved from the last time. When you say that you are focusing on the foot or the sole of the feet, it is important before coming onto the calf muscles, before coming onto the thighs, before coming onto the upper areas, you are saying that you are able to observe the engaging and disengagement of the feet from the ground. And when that happens, you mentioned that it is engaging and disengaging. And anybody is able to say that even without walking. But I'm not saying that you are saying this without walking. You say that after observing. What I now want is, when you engage, what you actually feel. What is the proof to say that it engaged? Say, for example, is it the manner that you observe, or is it the sensation that was communicated to you that tells you that you engage with the tile flow or whatever the flow you are walking on? That is paramount important, because that exactly tells you the experience over the knowledge. Engaging and disengagement is the knowledge, but what you actually feel and the manner that you observe is your experience. So you are giving some experiences after that engaging and disengaging point. But before coming on to that, I need your experience at the very first instance of your observation. Does it make sense, Buddha? Yes, Swaminas. Yeah. So with that, we can gradually, if you feel up, we can come up. Otherwise, what we are allowing is, we are allowing the mind to jump. Right? So there will have gray areas which we don't know. So that is how the mind is generally working. We are going to break that habit pattern of the mind. Okay, so you are doing good. We can make it better if we iron out these hidden areas of the practice. So keep on working, and next time you try to give me as many evidence, as much evidence as possible of how you know you engaged and you disengaged, and then I can catch you from there. Yes, Swaminas. All right, so we'll go for sitting. Sometimes in sitting bhavanava, it felt like sorry, in bhavanava, just like day 2, day 3, I have extreme pain in my spinal cord. I focused on my breathing to distract from the pain. When I was breathing, I mainly felt it on my chest. I felt like I had a pipe inside my body that starts from the from my nostrils, but not sure where it ends. That's all, Swaminas. Yeah, but I couldn't hear most of the things because there's some issue with the speaker here. Can you turn on the other one, Putta?
Yeah. All right. That was not clear to us either. Not clear to you. No, no, not clear. Yeah. We have some speaker issue. What's Samaza, can you hear me now? no, 1 minute, sir. Yes, sir. This one? I think so. That's connected as well. No. Not connected. Yeah, can you speak up now? Yes, Samaza, am I audible now? Yeah. Yes, Samaza. Shall I start from the beginning? Or? Yes, please. Sorry. It's okay. So I'm on in sitting Bhavanaga. In Bhavana, just like day 3, I have extreme pain in my spinal cord. I focused on my breathing to distract from the pain. When I was breathing, I mainly Can I stop you there? Are you saying when you were sitting you had a pain yes, Swaminathan. Yes. before focusing on your breath? Yes. Yes. Okay, go ahead. I focused on my breathing to distract from the pain. When I was breathing, I mainly felt it on my chest. I felt like I had a pipe inside my body that starts from the nostrils, but I'm not sure where it ends. Okay, is that all? Yes, Swaminathan. All right. Now, number 1, we call it sitting mindfulness. And when we talk about mindfulness, in mindfulness, what we do is become aware of whatever that is there. So on that basis, when you sit down, if you have a pain in the spinal cord or anywhere, your object of paying attention is what you have, which is the pain in this case. But you mentioned that you paid the attention to the breath to distract from the pain. That means you don't like the pain. You want to chase away the pain. So you are having a fight with the pain. Instead, we can be friends with the pain. Right? So it has come without your invitation. When you are sitting, you disappeared. So rather than declaring war with it, you can start observing it. And when you have pain, you are 100% with your body. So there is no need to look for anything else. You can see as many facets as possible of the pain. Does it make sense? Yes, Swaminathan. Okay, so can you give me, I'm going to ask another question. When you paid attention to the breath, did the pain go away? I'm not so sure. Sometimes it's like a slight, like it didn't go like all the way, but it did distract me from from the pain a little bit. It disturbed you? No, like when I was breathing, like when I focused on that, I didn't feel the pain that much, Swaminathan. Right. So when you were observing breath, the pain was no longer prominent. Yeah, sure, Swaminathan. Yes. Right. Okay. How did you feel the pain? Can you explain it in any way? It's like now we Swaminathan, like we can't lean to anything, no, Swaminathan. So Yes. like the my spinal cord is like
It was like hurting a lot, like Okay. like aching. Yeah. Like, Yeah. So it makes sense now. So when you sit like that, keeping your spinal straight without leaning onto anything, that's the best posture. And before we bring our attention to the breath, we will have to bring the attention to the sitting posture. And in the sitting posture, if there is anything prominent, you start there, right? But in this case, although there has been a pain in the spinal cord, you have been able to take your attention to the breath and the pain has disappeared. So it hasn't done much harm, but don't keep that habit, because that habit will develop into hidden hatred, right? So therefore, next time, whenever you start with whatever prominent, or if you want to, even when the breath is, even when the pain is there, if you want to go and observe the breath, go and observe the breath, but not with the attitude of getting rid of the pain. You do that because you can observe the breath even if the pain is there, right? So try to see the breath through the pain. So that becomes a better skill rather than having an attitude of chasing the pain away. So you have the ability to do both, because pain has not disturbed you much, even with the attitude of chasing it away. So we will cut that mentality from now itself, so that it will not develop. So keep on practicing sitting mindfulness as well, keeping that in mind. yes, Sanas, I sorry for this, Sanas. I couldn't continuously do meditating, Satman, and sitting mindfulness because I had school and classes some in once. So I'll try to do every day one once from now on. Yeah, that's a good thing, but not necessary to neglect your studies. But whenever you find time, do it, and it is better if you can find some time on a daily basis, at least 10-15 minutes walking and 10-15 minutes sitting. That will do a lot of changes even in your school activities. So it is better to incorporate into the timetable. Thank you so much. Also, Samin answer. Thank you. තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි. අපිට එහෙනම් යන්න පුළුවන්. සිංහල මෙහෙන් තියෙනවා වාර්තාවක්. අපි ඒක අරගෙන ඉන්න. තිරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉස්සෙල්ලාම සක්මන පටන් ගන්නකොට ඔබම ඔබ ඇවිදිනවා කියලා හිතාගෙන ඊට පස්සේ වම දකුණ කියලා ඇවිද්දා වට දෙකක් විතර. ඊට පස්සේ ඔසවනවා තියනවා කියලා ඒක ගැන හිතාගෙන තව වට දෙකක් විතර ගමන් කරා. ඊට පස්සේ ඔසවනවා ගෙනියනවා තියනවා කියලා ගමන් කරා. දැන් එහෙම යනකොට අර එක කකුලක එසවෙන සම්පූර්ණයෙන්ම පාදයේ එසවෙනකොට ඇඟිලි තුඩු දක්වාම එසවෙලා නිකන් ස්ටිකර් එකක් ගැලවෙනා වගේ එසවෙලා තමයි එක කකුල එසවෙන එක ඉවරුනේ කියලා අවබෝධ කරගත්තා. එතකොට අනිත් කකුලේ විලුඹෙන් තමයි තියන්න පටන් ගත්තේ කියන එක දැනුණා. එහෙම ගමන් කරමින් ඉන්නකොට ඒකටම හිත යොමු කරගත්ත, හිත වෙනස් කරන්නෙම නැතුව කීප සැරයක් හිත පිට ගියත් තප්පර කීපයකින් ආයිමත් සක්මනටම හිත යොමු කරගත්තා. අවබෝධ කරගත්ත හිත පිට ගියා කියන එක. ඊට පස්සේ එහෙම යනකොට මගේ උකුල ප්‍රදේශයේ ඉතා දැඩි විදියට වේදනාවක් ආවා. අත් දෙක කඩාගෙන වැටෙනවා වගේ දැනුණා දෙපැත්තෙන්. ඊට පස්සේ උකුලේ වේදනාව එනකොට කන් දෙක දෙපැත්තෙන් නිකන්
දැඩි රස්නයක් පිට වෙනවා වගේ දැනුණා. කොහොම හරි ඉස්සර සක්මන කරනකොට ඒක නිකන් කොයි වෙලේ ඉවර වෙනවද කියන වගේ හැඟීමක් තමයි තිබ්බේ. මට ගිය ඉරිදා ඉඳලා බොහොම ආසාවක් ඇති වුණ දිගටම කරගෙන යන්න. ඒ ආකාරයට තමයි සක්මන සිදු වුනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. අනිත් එක තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ නිකන් අර බීපු මිනිස්සෙක් යනවා වගේ දෙපැත්තට පැද්දෙන්න ගත්තා. එතකොට කීප සැරයක් වැටෙන්න වගේ ගියා. එහෙම තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ දිගටම සක්මන කෙරුවේ. හොඳයි. ඒ සක්මනේ තොරතුරු බොහොම පැහැදිලි කරලා තියෙන ආකාරයත් හොඳයි. ඒකේ තව පොඩ්ඩක් අපිට ඉස්සරහට දාන්න තිබ්බා. දැන් අර ඔබම ඔබ විදලා ඊට පස්සේ වම දකුණ කියලා යද්දී එහෙම නැත්නම් දකුණ වම කියලා යද්දී මොනවාද අපිට ලැබුණ තොරතුරු කියන්න පුළුවන් වුණා නම් ඊට පස්සේ ඒකෙන් ගෙනියනවා තියනවා කියන එකට ගියාම ඊට වඩා වැඩිපුර මොනවාද තොරතුරු ගන්න පුළුවන් මේ කියන්න පුළුවන් වුණා නම් ඊට පස්සේ ගෙනියනවා තියනවා එකේ ඉඳලා ඔසවනවා ගෙනියනවා තියනවා කියන තවත් තොරතුරු වැඩිපුර ආවා කියන තැනට තොරතුරු එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් වාර්තාව තවත් සම්පූර්ණ වෙන්න තිබ්බා. එහෙම කිව්වා කියලා මම මේක කියන්නේ උනන්දු කරන්නේ. එහෙම නොකිව්වා කියලා ලොකු අබැද්දයක් වෙලා නැහැ. ශරීරයේ යටිකයේ හිත තියලා තියෙනවා. ඒ යටිකයේ විශේෂයෙන් ඔය කියන විදිහට යටිපතුලේ හොඳට හිත තිබිලා තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි යටිපතුලේ තියෙන ආකාරය ඒ ගැලවෙන ආකාරයට එහෙම හිත ගිහින් තියෙන්නේ. එහෙම ප්ලාස්ටරයක් ගැලවෙනවා වගේ දැනෙනවා කියලා කියන්නේ හොඳටම යටිපතුල් වලට බොහොම මේ සියුම් විදිහට මනස යෙදවිලා තියෙනවා. ඒ සියුම් විදිහට මනස යෙදවෙන හින්දා තමයි වේදනාව දැනෙන්න පටන් ගන්නෙ. හිත කයට ආවට පස්සේ අපේ කයේ වැඩිපුරම තියෙන වේදනාව විශේෂයෙන්ම මේ එක දෙයකට හිත යෙදුවාට පස්සේ ඇස කන නාසාදිය රිටාය කරලා තියෙන්නේ. ඇස කන නාසාදිය වහලා තියෙන්නේ. ඇස කන නාසාදිය වහලා ඉඳලා වහලා හින්දා ඒගොල්ලෝ ලොකු ෆයිට් එකක් ගෙනියනවා ඒවෙන් ලැබපු ආස්වාද ලබන්න. ඒක තමයි මේ වේදනාව හැටියට අපිට එක එක විදිහට එළියට දාන්නේ. මොකද එතකොට භාවනාව නත්තලකින් ඇස කන නාසාදිය පිනවයි කියන එකට. ඉතින් එහෙම නැතුව දිගින් දිගටම සතිය වඩාගෙන ගියාට පස්සේ එක පැත්තකින් කයේ ධාතු ලක්ෂණ වලට හිත යනවා. ඒ ධාතු ලක්ෂණ වලට හිත යන විදිහක් තමයි කනින් දුම් පිට වෙනවා, ඇඟේ රස්නේ වගේ දැනෙනවා කියලා කියන්නේ. අර ආපු වේදනාව කියලා කියන්නේ ධාතු තමයි. ඒ ආපු ධාතු ස්වභාවයට අපේ තිබිච්ච අකමැත්ත තමයි වේදනාවක්. ඒ අකමැත්ත තියෙද්දි දිගින් දිගටම කරපුවම අකමැත්ත අකාමකා යනවා. ධාතු ටික ඉතුරු වෙනවා. ඒක තමයි ඉතින් ආහාරයෙන් පිට වෙනවා, මෙහෙන් පිට වෙනවා වගේ තේරෙන්නේ. එහෙම තමයි පිරිසුදු වෙනවා කියලා කියන්නේ. අපේ ඇටිටියුඩ් චේන්ජ් එකක් වෙනවා. ඒකේ අනිත් පැත්ත තමයි එහෙම දිගින් දිගටම කරගෙන ගියාම තව ධාතු ලක්ෂණයක් එන එකක් තමයි විපු මිනිස්සෙක් වගේ යනවා කියලා කියන්නේ ශරීරයේ වායෝ ගතිය. එහෙට මෙහෙට අපිව විසි කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ ශරීරයේ හොඳට හිත තිබිලා තියෙනවා. ඕක කොහොමම දිගටම කරන්න. ඒ ශරීරයේ හිත තියෙන හින්දා තමන්ට වැඩි පහසුවක්, වැඩි දරතය අඩු බවක් දැනෙනවා. ඒ හින්දා තමයි මේ ඔය ඉරිදා ඉඳලා මේකට ඇල්මක් කියනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් වැඩේ හොඳට යනවා. ඔහොම යන් කියලා තමයි කියන්නේ. සිටින් එකේ මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? එරමිනිය ගොතාගෙන වාඩි වුණේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම අර බුදුරජාණන් වහන්සේ වාඩි වුණ විදිහට නෙමෙයි. එරමිනිය ගොතාගෙන තමයි උනට වාඩි වුණේ. වෙන්දා වාඩි වෙලා ටික වෙලාවක්වත් ඉන්න බෑ. කකුල් දෙක හිරිවැටෙන්න ගන්නවා. ගල් ගෙඩියක් වගේ දැනෙනවා. ඒ වුණාට දැන් ඇත්තට මේකත් උනේ ඉරිදා ඉඳලා තමයි.
එහෙම වාඩි වෙලා භාවනා පටන් ගත්තාම හරි ආසාවක් ආවා වෙලාව යනවා දැනුනේම නැහැ. පැයක් ගියා කියන එක, ගත වුණා කියන එක. කකුලේ පොඩ්ඩක්වත් හිරිවැටීමක් ආවේ නැහැ. ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසයට හිත යොමු කරනකොට සියුම්ව තමයි දැනුනේ. ඉතින් ආශ්වාසය දැනුනට ප්‍රාශ්වාසය ගොඩාක්ම අඩුවෙන් තමයි දැනුනේ. ටික වෙලාවක් යනකොට ප්‍රාශ්වාසය නොදැනීම ගියා වගේ තමයි තේරුනේ. ආශ්වාසය සියුම් තත්වයටපත් වුණා. ඊට පස්සේ පිටකොන්ද දිගේ උඩට යනකම් බෙල්ල දිගටම යනකම් ලොකු වේදනාවක් ආවා. ඒක තාමත් තියෙනවයි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ උනේ. සමහර වෙලාවට නිදිමතයි මේ ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසය අතර හිටියා කියලා කියන්න පුළුවන් සමහර අවස්ථාවල. නින්දයි ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම නින්දක්ම කියන්නත් බෑ ස්වාමීන් වහන්සේ. උනාට නිදිබර ගතියකින් ගත වුණා කියන්න පුළුවන් කීප සැරේ. උනාට ආශ්වාසය ගැන හිත දිගටම තිබුණ ආශ්වාසය ප්‍රාශ්වාසය ගැන. සමාවෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට ඇහෙන්නේ නැහැ. අද එහෙම මේ හිරිවැටීමක් මෙහෙම මුකුත්ම දැනුන්නේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ වේදනාවක් අකුල් දෙකේ. හොඳයි. එහෙම වේදනාවක් දැනුම් නැති වුණාට ඊට ඉස්සෙල්ලා වුණත් ඒ හිරිවැටීම තියෙන එක සතියට ලොකු රුකුලක්. මොකද ඇඟේ දෙයක් හොඳටම පේනවනේ. ඒක කොහොමවත් යන්නේ. එතකොට මේ එහෙම නොතිබුණ එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඒක තිබුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට මම කියාගෙන ආවේ ඒ සක්මණෙන් ආපු එකලස් පර්යන්කිට ආපු එක තමයි ආස්වාද ප්‍රසවාසයේ හීන වෙලා පේන්නේ. ඉතින් මේ හීන වෙලා පේන ආස්වාස ප්‍රසවාසයේ සිවුම් වෙලා තියෙන ආස්වාස ප්‍රසවාසයේ උතන කියවුණ ආස්වාස ප්‍රසවාසයේ සිවුම්කට පේනවා ප්‍රසවාසයේ ඊටත් වැඩි සිවුම්කට පේන ප්‍රසවාසයේ පේන්නේ නැති තරමටම යනවා කියලා. ඉතින් ඔය ආස්වාස ප්‍රසවාසයේ සිවුම් වෙන එක සිවුම් වේගන යද්දී අපේ අරමුණ නැතුව යද්දී අපේ හිත පොඩ්ඩක් අකාමකා යනවා. සතිය පොඩ්ඩක් අල්ලගන්න වැලක් නැති වුණා වගේ, එල්ලෙන්න තැනක් නැති වුණා වගේ වෙනවා. එතකොට අරමුණ නැති වෙන හින්දා හිත හැංගෙන්න බලනවා. හිත නිින්ද ගියාදෝ නැද්දෝ කියන තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඒ හින්දා ඕක දැන් වෙන නිසා සූදානම් වෙලා යන්න ආස්වාස ප්‍රස්වාසයේ හීන වෙන්න මං තව කිට්ටු වෙලා අවදි වෙලා බලනවා කියලා. ඒ හීන වෙන්න තව උත්සන්න ආසන්න වෙන්න. ඉතින් එහෙම උත්සන්න ආසන්න වෙද්දී බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. අර ඉස්සෙල්ලා අර දරුවට කිව්වා වගේ එහෙම නොබැලුවා කියලා සතිය වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි අර වේදනාව වගේක් ගැන කතා කරුවාට පස්සේ කොන්දින් එන ඒ කියන්නේ හිත දිගටම ගිහින් තියෙනවා. හැබැයි අර නූලක් දිගේ ඇඟිල්ල අදගෙන යනවා වගේ එක දිගට මොකද වෙන්නේ කියලා පෙනිලා නැහැ. මාරු ජම්ප් කරලා තමයි පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අපිට අර අවශ්‍ය වෙනවා මේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයේ හීන වේගන යද්දී ලං වෙවි බලන්න. එතකොට නූලක් දෙකේ ඇඟිල්ල අදගෙන යනවා එක දිගට හිටිනවා. ඒක තමයි සම්පජඤ්ඤය කියලා කියන්නේ. ඒ සම්පජඤ්ඤය අවශ්‍ය වෙන්න ඕන. සම්පජඤ්ඤය කස කැවෙන්න ඕන. සම්පජඤ්ඤය කස කැවුනහම ඔය යන විදිය තව තීව්‍ර වෙලා එනවා.
ඒ හින්දා ඒක කරන්න තියෙන්නේ අහවල් දේ කරන්න කියලා උතන කරන්න දෙයක් නැහැ. කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි කරන විදිහ කියන ටයිම් ටේබල් එක හැමදාම කරන එක. ඒකට කියනවා භාවිතා බහුලීකතෝ කියලා. ඉතින් ඒකට කොහොම යන් තමයි කතාව. තේරුම් සරණයි. හොඳයි මෙහෙන් ඉන්නවද තව කවුරු හරි? හරි. අපිට ගියහැකි Zoom එකට කවුරු හරි කියන්න කරන්න ඉන්නවනම් මොන හරි තියෙනවනම්. ඔව් දිල් කරනවා. අන්මියුට් කරන්න වෙයි. ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු සෑම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. සක්මන් භාවනාව බුද්ධ රත්නයට ජීවිතේ පූජා කොට සක්මන පටන් ගන්නවා. වම දකුණ වශයෙන්ද ඔසවනවා තබනවා ගෙන යනවා වශයෙන්ද සක්මනේ යනවා. මහපට ඇඟිල්ලේ සිට හිස මුදුනටම දැනීම එනවා. කොන්දේ සිට ගමන් කළ දෙයක් හිස මුදුන ස්පර්ශ කළා වගේ දැනුණා. නිකන් කොණ්ඩයත් ඉස්සුණා වගේ එහෙම ගතියකුත් දැනුණා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔළුවේ පිටිපස්සේ පහුරු ගාන ගතියකුත් තිබුණා. දැන් ඔළුව බරයි ඔළුව පිරීලා තියෙනවා. කලයක් ඔළුවේ තියාගෙන යනවා වගේ සක්මනක් තමයි යන්න වෙන්නේ. ඒ වගේ කලයක් ඔළුවේ තියාගෙන වගේ තමයි සක්මන කරේ. පිටේ ගුලියක් වගේ තිබුණා පහුගිය සතිවල. මේ සතියේ එක දවසක පිට මැදට ඒක ඇවිල්ලා මුළු ඇඟ පුරාම නිකන් පිට මැද්දෙන් උඩට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ බෙල්ලට එනකන් ඇවිල්ලා නිකන් බෙල්ලට එනකම්ම මගේ පිටයයි පපුවයි නිකන් හිර වෙන්න පටි වලින් තද කරා වගේ එහෙම ගතියක් ආවා. බඩේ සිට උගුරට යනකම නිකන් මේ වේලිච්ච ස්වභාවයකුත් ආවා ස්වාමීන් වහන්සේ. සක්මන එපමණයි. ආනාපානෙ හුස්ම දිහා බලනකොටම සුතිමත් වෙනවා, හිරවැටීම් වෙනවා. අවකාශයේ ඉඳලා දීප්තිමත් පාට එලි ඇසින් එනවද අවකාශයෙන් එනවද නහයෙන් එනවද කියලා මට එහෙම දැනීමක් නැහැ සයන්වංශ. මට පේන විදිහට අවකාශයෙන් පේන එලි තමයි ගොඩක්ම තියෙන්නේ. වම් ඇසෙන් ප්‍රාශ්වාස වාතයෙන් රිදී පාට එලියක් නලය දිගේ යන වගේ ගියා. නාසය උඩ කහපාට බෝලයක් වගේ දැනුණා. අවකාශයේ සිට පහළට අතහැරෙනවා වගේ ගතියක් දැනෙනවා. ගුරුත්වාකර්ෂණය නැති වෙලා වගේ මට ඒක 7 සැරයක් විතර වගේ වුණා ස්වාමීන් වහන්සේ. නිකන් ඇවිල්ලා නිකන් ඩොග් ගාලා වගේ මේ අතහැරලා යනවා වගේ එහෙම ගතියක් දැනුණා. ගැස්සිලා වගේ. ඒක තල දෙක ස්වාමීන් වහන්සේ ගිය සතියේ කියලා දුන්නා වගේ එහෙම මාරු වෙන එකක්ද මට ඒක හිතා ගන්න බෑ ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙම තමයි දැනට පරයන්කේ. හොඳයි. සක්මනයි පරයන්කයයි පාරවල් දෙකක යන විදියක් පේන්නේ. සක්මන බොහොම හොඳටම කයට හිත පැවැත්තිලා සිද්ධ වෙනවා. මේ මීට ඉස්සෙල්ලා දීලා තියෙන වාර්තා එක්ක බලපුවාම සක්මනේ ඔය සිද්ධ වෙන සංසිද්ධිය කියවෙන්නේ කෙලස් ඇදෙන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. දැන් ටැප් එක ඇරලා තියෙනවා. මෙච්චර වෙලා වහලා තිබිලා ඕකේ එකතු වෙලා තිබිච්ච ඒවා දැන් ඇදීගෙන එනවා. ඉතින් ඒ ඇදීගෙන එද්දී සමහර වෙලාවට ඇදෙන ඒවා එළියට ඇදලා දානවා. සමහර වෙලාවට ඒවා එළියට ඇදලා දාන්නේ නැහැ. ඒවා හිර වෙනවා. ඉතින් ඒක හිර වෙන්නේ නැතුව එළියට ඇදලා දාන්න ඕක දිගින් දිගටම කරන්න ඕන. එතකොට ඒ සක්මනේ වෙන විදිය කෙලස් ඇදෙන පාරක යනවා කියලා පේනවා. හැබැයි ඒකෙන් කියන්නේ සතියේ වැඩිමේ කිසිම දුර්වලතාවයක් එහෙම නැත්නම් අපහසුතාවයක් එහෙම නැත්නම් වැරද්දක් තියෙනවා කියන එක නෙමෙයි. කෙරෙන්න ඕන විදිහට තමන්ගේ තියෙන උපනිෂ්ඨ සම්පත් වල හැටියට හොඳට කෙරෙනවා. ඒ හින්දාම ගිහින් පර්යංකයට ගියාට පස්සේ පර්යංකයේදී සක්මන කෙරෙනවා. පර්යංකයේ කෙරෙන සක්මනේ යම් ආකාරයක සුඛයක් සුවයක් තියෙනවා. ඒ සුඛය සුවය විඳින ගතියක් තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි ඔය එන එළිවලට
එන ආලෝකවලට පොඩි නැඹුරුවක් තියෙනවා ඒවා ගැන වැඩිපුර කතා කරන්න. ඉතින් ඒවා එද්දී අපි දැන් පළවෙනිම දේ තමයි කොහොමද මේවා කයට දැනෙන්නේ කියලා බලන එක. කය තුලින් මේවා බලන්න ඕන. ඒවා තුලින් කය බලනවා වෙනුවට. දෙවෙනි එක තමයි කිව්වා ගුරුත්වාකර්ෂණය නැතුව ගියා වගේ දැනුණා කියලා. ඒ ගුරුත්වාකර්ෂණය වගේ නැතුව ගියා වගේ දැනෙනවා කියලා කියන්නේ පර්යංකයක් හොඳට සිද්ධ වෙනවා. පර්යංකය හොඳට සිද්ධ වුණාට අපි අර අවධානයේ එළිය තියෙන නිසා ඒකේ දිගින් දිගටම සතිය තියෙන ආකාරය සක්මනේ වගේ නැහැ. ඒ හින්දා ඉඳලා හිටලා කයට ආවට පස්සේ මම මේ කොහෙද ඉන්නේ මොකද වුනේ කියලා අපිට උතුරු දකුණ නැතුව ගියා වගේ දැනෙනවා. ඒ උතුරු දකුණ නැතුව ගියා වගේ දැනෙන්නේ අපේ ඉන්ද්‍රියන් වලින් අපි තොර වෙනවා. අපි උපාදාන වලින් තොර වෙනවා. මේ අල්ලාගෙන ඉන්න දේවල් වලින් අයින් වෙනවා. ඒ අල්ලාගෙන ඉන්න දේවල් වලින් අයින් වෙන එක අපිට දැනෙන්නේ අපි ඉන්න තැන අපිට ඩිරෙක්ෂන්ස් නෑ වගේ. මේ සීමා මායිම් නැතුව ගියා වගේ. ඉතින් ඒක අපිට තේරෙන්නේ මේ පොළොව උඩ ඉන්නේ නෑ වගේ. එහෙම ගුරුත්වාකර්ෂණයට අහුන්නේ නෑ කියලා දැනෙද්දී අපිට ඒක දිහා හොඳට කිට්ටු වෙලා බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද අපි තණ්හාව කියලා කියන්නේ අපි තදින් ඇල්ලලා තියෙන දෙයක්. තදින් බැඳගෙන තියෙන දෙයක්. උපාදානය කියලා කියන්නේ එහෙම කිටි කරලා අල්ලගෙන ඉන්න දෙයක්. ඉතින් අපි මේ සතිය වඩලා කරන්නේ මේ අල්ලගෙන ඉන්න ගැට ලෙහා ගන්නවා. අල්ලගෙන ඉන්න ගැට ලෙහා ගත්තට පස්සේ අපි මේ අවකාශයේ ඉඳලා අභ්‍යවකාශයට යනවා. අභ්‍යවකාශයේ ඉඳලා අජටාකාශයට යනවා. අජටාකාශයට යනවා කියලා කියන්නේ ගැට නැති අවකාශයට. ඉතින් ඒ ගැට නැති අවකාශයට ගියාම ඉතින් ගුරුත්වාකර්ෂණයක් එතන නැහැ. ඉතින් අපිට එහෙම ගුරුත්වාකර්ෂණය නැතුව තිබිලා හරියන්නේ නැහැ. අපිට ගුරුත්වාකර්ෂණය තියෙන්න. එතකොට තමයි අපිට තේරෙන්නේ ජීවත් වෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ උගන්වන්නේ ඔය ගැට නැති තත්වයට ගිහින් එතන අවධානය තියන් ඉන්න. එතන හරි පහසුයි. ඝර්ෂණය නැහැ. මොනවා වටේ තිබුණත් අපිට ගාණක් නැහැ කියන්නේ. ඒ සංසිද්ධිය සිද්ධ වෙනවා. ඒ සංසිද්ධියට එන පාර තාම හරියට මැප් වෙලා නැහැ. ඉතින් වැඩේ සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔබ දිගින් දිගටම කරන්න. පර්යංකයේ විශේෂයෙන්ම මේ කයට හිත තියාගෙන කරන්න. එතකොට මේ ඔය පාර මැප් වෙනවා. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ නිදුක් නිරෝගී සුව ලැබේවා. එසේම වේවා. නදනන ස්වාමීන් වහන්සේ අවසරයි මම මේ දිල්කමාත් එක්ක කතා කරන නිතර එයා මට කියන දේවල් මිස් වුණා මෙතන. එයා මට කියනවා වෙන දේවල් මතක නෑ ඒවත් කියනවා. මේ ඒක නිසා තමයි මම හිතුවේ කතා කරන්න කියලා මේ දිල්කමට එක සැරයක් එයාගේ බඩට උණු වතුර වැටෙනවා වගේ තේරෙනවා එහෙම කියලා. තව දවසක් කිව්වා මේ කකුල් වල දැනීම් ඔළුව ඇතුලේ දැනීම් ඒවා තියෙනවා මේ පරයන්කේදී හරියම කියලා. and මේ තවත් කිව්වා ආලෝක ගැන නම් හරි මයිනර් ඩිස්කෂන් එකක් තමයි මාත් එක්ක නම් කරේ. නමුත් ඒක තමයි. එයා මට කිව්වා එයාට මතක නැහැ කී වෙන දේවල් එහෙම කියලා. ඉතින් ඒකයි මම සාමාන්‍යයෙන්ම ඒක කිව්වට කමක් නැහැ. උතන තියෙනවා කයේ සිද්ධ වෙන දේවල් ටිකක් මේ ඒවා ඉදිරිපත් වුණා නම් කයේ හිත තිබ්බා කියන ලකුණු වෙනවා. ඒ කෙසේ වෙතත් මේ සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙන දේවල් මතක නැති වෙන එක ස්වභාවිකයි. මොකද සතියට ඉඩ දුන්නාට පස්සේ සතිය කරන්නේ මේ තියෙන දේ නිරීක්ෂණය කරගෙන යනවා මිසක් කිසිම දෙයක් අල්ලගන්න බලන්නේ නැහැ. මොකද මේ අපි හැමතිස්සෙම මේ මොහොතේ ජීවත් වෙනවා. මේ මොහොතේ ජීවත් වෙන්න ගියාම මේ මොහොත කියන එක මොන්නම විදිහකවත් නවතින්නේ නැහැ අපිට ඕක බලන්න. හරියට මේ මොහොතේ ජීවත් වෙනවා නම් අපිට ගන්න සංඥාවක් හිටින්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ ගන්න සංඥාවක් නොහිටින ලක්ෂණ තමයි ඔය මේ ගුරුත්වාකර්ෂණය දැනෙන්නේ නැතුව ගියා වගේ කියලා කියන්නේ. ඉතින් වැඩේ යනවා. ওই වැඩේ යද්දි අපි වාහනේ නිින්ද යනවා.
නිින්ද යන්නේ නැතුව අපි හැරගෙන ඉන්න ඕනේ හැම හන්දියක්ම හැම ලකුණක්ම අපිට මතක හිටින්න. ඉතින් ඒක වෙන්නේ ඒ පාරේ එක සැරයක් ගිහින් නෙමෙයි. පාරේ දෙපාරක් ගිහින් නෙමෙයි. පාරේ තුන් පාරක් ගිහින් නෙමෙයි. පාරේ 100 පාරක් ගිහින් නෙමෙයි. ලක්ෂ කිලෝකෝටි වාරයක් ඒ පාරේ යන්න ඕනේ. ඒ ගියාපුවම ඉතින් පොඩ මෙතනම වුණානේ මෙතන වුණානේ කියලා අදහසක් එනවා. ඒ විතරකුත් මදි. ඒ බණ අහන්නත් ඕන. එතකොට බණවල ඕවට අදාළ දේවල් කියවෙනවා. එතකොට අහද්දි right මේකනේ මෙතන මේ කියලා තියෙන්නේ. මේකනේ මේ මෙතන කියලා තියෙන්නේ කියලා. Tamanට අර තමන්ගේ ප්‍රැක්ටිස් එකේ සිද්ධ වෙන දේවල් ධර්මයේක යම් ආකාරයක ගැළපීමකට අවස්ථාවක් හම් වෙනවා. ඒක තමයි සුතානුග්‍රහිතය කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි ධර්ම දේශනාවක් අපි කරන්නේ. ඉතින් යන විදිය හොඳයි. ඉතින් ඔහොම දිගටම කරමු. හොඳයි. වෙන කවුද? නදනටත් තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කරලා දුන්නට. අදන මතක් කරලා හරියන්නේ නැහැ. හරි. බර්නඩ් මහත්තයා. අන්මියුට් කරන්න වෙනවා. එනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. එනවා. මම මේ පසුගිය සතියේ විස්තරය තමයි කියන්න හදන්නේ. මේ පසුගිය සතිය තුල මට සාර්ථක වුණේ නැහැ කියන එක තමයි මට හැඟීම තියෙන. දිගටම කරගෙන ගියාට මොකද මේ සාමාන්‍ය විදිහට මම කරගෙන ගියා. සක්මන ඉස්සෙල්ලා මම කියවන්න. කොහොමද මගේ වන්දනාමාන කරලා ඉවරලා උදීපාන්දරයි හවසයි මම ඒ විදිහට සක්මනට යනවා. කායයට සම්පූර්ණයෙන් හිත තියා ගන්නවා යටි කායයට විශේෂයෙන්ම. එතකොට ඉස්සෙල්ලා මට තේරෙනවා මේක දැන් මම ඉස්සෙල්ලා හිටගෙන ඉන්නේ කාපට් එකක් උඩ ඉවර කාපට් එකේ තද වෙන ගතියට එරිඳ ගතියක් වගේ දැනෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ එතන ඉඳලා ඊනකට මම සක්මන පටන් ගන්නවා. මම පටන් ගන්නේ ඔසවනවා, ගෙනියනවා, තබනවා කියන ක්‍රමයට තමයි දැන් කරන්නේ. එතකොට මේ කාපට් එක උඩදී දෙවිදිහකට දැනෙනවා. කාපට් දෙකක් තියෙනවා. එකක රළු ගතියක් දැනෙනවා. අනිත් එකේ දැනෙනවා බොහොම සිනිඳු ගතියක්. එතකොට මේ අවස්ථා දෙක වෙනස් වෙලා හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී කාය පහසුවක් දැනෙනකොට මට හිතෙනවා මේ කායේ තියෙන රළු ගතිය වැඩි නිසා ඒක තමයි එහෙම වෙන්නේ කියලා. ඊළඟට කයට රළු ගතිය දැනෙනකොට මට හිතෙනවා කයට වඩා රළුයි කාපට් එක කයට වඩා සුමුදුයි කියලා හිතෙනවා. ඊට පස්සේ ටයිල් වල ගිහින් යනකොට සාමාන්‍යයෙන් සීතල ගතියක් දැනෙනවා. ඒ සීතල ගතිය ඇතුළට වෙන ගතියකුත් වගේ දැනෙනවා. අර කලින් තරම්ම නෑ. මොකද දැන් සීතල ගතිය අඩු කාලයක් නිසා මම හිතන්නේ ඒක වෙන්නේ එහෙම තත්ත්වයක මට හිතෙනවා. ඉතින් එතෙන්දී අර මේ ඇතිල් එලිච්ච ගලවන ගතියක් වගේ තමයි දැනෙන්න ටයිල් එක යනකොට. ඊට පස්සේ මේ විසි වෙන්න පටන් ගන්නවා යනකොට කොහොමද දිගටම සාමාන්‍ය එක වැඩි වශයෙන්ම සිද්ධ වුණා මේ පාර. විසි වෙලා යනවා වැටෙන්න වගේමත් යනවා. ඉතින් අපහසුයෙන්ම තමයි ගොඩක් ඇවිදින්න උනේ මම. එතකොට මේ විදිහට යනකොට මේ සියලු දෙයක් වෙනකොට මට දැනුවත්ව භාවයේ තියෙනවා. හැබැයි ඒ වගේම සිතිවිලිත් එන්න පටන් ගන්නවා හරියට. සිතිවිලි වෙනදට වඩා එනවා. ඒ සිතිවිලි එනකොටත් ඒවා දැනෙනවා. නමුත් සමහර වෙලාවල් වලට සිතිවිලි පස්සෙත් යන වෙලාවල් එනවා. ඊටම කලාතුරකින් වගේ ගොඩක් වෙලාවට සිතිවිලි දැනෙනවා. ඒක මට තේරෙනවා. ඒක සිතිවිල්ලක් එනවා කියන එක මෙන්න මේ කියන්නේ හිතලා ඉවරලා ඒක ආයිස් කමටහනටම එනවා. ඊළඟට මේ කොහොමද සම්නාස මේ පැය කාලය සම්පූර්ණයෙන්ම ගත කරනවා. ওই ස්වභාවය තමයි මට තියෙන්නේ. මට හිතෙන්නේ ඇත්තට මේක අර සිතිවිලි එන එක වැඩි එකයි 20 වෙන එක නිසා මට හිතෙනවා මේක අසාර්ථකද කියලා ගොඩක් වෙනදට වඩා සක්වල. හොඳයි. ඒ පිරිසුදු කරන්න තියෙන අන්තිම වාක්‍ය විතරයි. අපිට මේ සාමාන්‍යයෙන් සතිය වඩාගෙන යද්දී ධම්මජීව හාමුදුරුවෝ කියන කතාවක් තමයි හරි ගියා කියලා කියන හැම තැනකම වැරදිලා කියන හැම තැනකම හරි ගියා කියන. ඒ කතාව තමයි ඔය කිව්වේ. දැන් ඔය විසි වෙනවා කියන එකයි හිතවිලි එනවා කියන එකයි හින්දා
හිතනවා මේ යන පාර වැරදි එහෙම නැත්නම් පොඩ්ඩක් එහෙ මෙහෙ වෙලා කියලා. ඒ හින්දා තමයි මේ සාකච්ඡාව තියෙන්නේ ඔය වගේ දේවල් निराකරණය කරගන්න. ඒ විසි වෙන තත්වෙට එන හේතුව තමයි අපි හිත කයට අරගෙන කයට ගත්තට පස්සේ කය ඇතුළට හිත එන්න අපි පුරුදු කරනවා එක දෙයක්. මොකද්ද පුරුදු කරන දේ? අතාරින්න. හිත කයට ආවා කියලා කියන්නේ බාහිර ලෝකේ අතෑරියා කියන. ඊට පස්සේ හිත කයට ආවා කියලා කියන්නේ දැන් උතන සක්මන කරන්නේ ගෙනියනවා, ඔසවනවා, ගෙනියනවා තියනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ වම දකුණ කියලා පොඩි තත්වයන් වලට නෙවෙයි. කය වැඩිපුර යටි කය තුනකට කප බලන්නේ. එතකොට එහෙම තුනකට කප බලනවා කියලා කියන්නේ යටි කය තවත් අතෑරෙනවා. යටි කය තුලට තවත් ගිහින්. ඒ කියන්නේ ශරීරය අතාරින ස්වභාවය හිත දැන් වැඩිපුර අරගෙන තියෙනවා. ඒ ශරීරයේ අතාරින ස්වභාවයේ පවා හිත අරගෙන තියෙන හින්දා තමයි මේ අතෑරීම වැඩි නිසා ඔසවන කකුල අපිට ඕන විදිහට නෙමෙයි තියන්නේ. අතාරිනවා කියලා කියන්නේ අපි හිතාමතා යමක් කරන්නේ නැහැ කියන එක. සංස්කාර අඩුයි කියන එක. සංස්කාර අඩු වෙගෙන යද්දී අපි සාමාන්‍යයෙන් ඇවිදිද්දී පොයින්ටඩ් සප්පත්තු දාලා V-shape body එක දාලා නේ ඇවිදින්නේ. ඒ ගතිය දැන් නැහැ. මේ බොන්නේ නැතුව බිව්වා වගේ ඇවිදින්නේ. තර නැතුව නටනවා වගේ ඇවිදින්නේ. ඉතින් එහෙම වෙනවා කියලා කියන්නේ බුදුහාමුදුරන්ට ඕන දේ සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි අපිට ඕන දේ නෙමෙයි. අපි හිතන්නේ මේක නෙමෙයි සක්මන් කෙරුවට පස්සේ රිදී බන්දේසියක මොන හරි එන්න ඕන කියලා හිතේ තමයි අපේ හිත කියන්නේ. ඉතින් ඔක එහෙම විසි වෙනවා කියලා කියන්නේ මෙතන කවදේ තුන්දෙනෙකුත් කිව්වා. ඒ தත්ත්වයට එනවා කියලා කියන්නේ සංස්කාර අඩු වෙගෙන යනවා. අපේ සංස්කාර අඩු වෙනවා කියන්නේ සමාධිය පොඩ ඇති වෙගෙන එනවා කියන්නේ. සමාධිය ගන්න හදනවා කියන කතාවක් නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. අපිට මේ කයට හිතාව කියන එක තමයි මම ඉස්සරහට ගන්න හදන්නේ. මේක වැරදීමක් නෙමෙයි. ඒක හරියෑමක් කියලා සන්තෝෂ වෙන්න. සන්තෝෂ වෙලා දිගටම කරන්න. ඒක තමයි පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක තමයි හිතුවිලි වැඩිපුර එනවා කියලා කියන්නේ. දැන් අපි කයේ ඉඳලා වේදනාවල ඉඳලා අපේ හිතේ තියෙන දේවල් ඇතුළට ගිහින් කයේ හිත තියෙනකම් අපි දන්නේ නැහැ හිතේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. වේදනාවේ ඉන්නකම් අපි දන්නේ නැහැ හිත ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඔය දෙකම හරහට ගියාට පස්සේ අර කකුසි වලේ තියෙන ඔක්කොම පේන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒවා ඔහේ දැන් ගොජ දදා ඔයිට ඉස්සෙල්ලා තව ගොජ දදා ආවා. ඒවා ඔක්කොම පරිවර්තනය වුණේ කයේ මොකකට හරි. එහෙම නැත්නම් වේදනාවට. දැන් මේ දෙකම වෙන්නේ නැහැ. ඊට වැඩිය යට ලේයර් එකක් උඩට ඇවිල්ලා. ඒක හරියට නිකන් මේ මොනවාද ඔය මූදේ පාවෙන අයිස් කෑල්ලක උඩ ටිප් එක පිච්චුවාම යට ටික උඩට එනවනේ. ඒ වගේ දැන් මේ උඩ තියෙන ටිප් එක පුච්ච යන ගමනක් තමයි මේ සතියෙන් කරන්නේ. එතකොට යට තියෙන කෑල්ල උඩට එනවා. අපි හැමතිස්සෙම මේ අපි දන්නේ නැහැ යට මෙච්චර තියෙනවා කියලා. ඉතින් ওই යට තියෙන ටික උඩට ගන්න තමයි. බුදුහාමුදුරුවෝ මුකුත් නොකර මේ වෙන දේ බලන් ඉඳපන්. ඉතින් ඒක වෙනවා හොඳට. ඒ වෙන එක ඉතින් අපේ සාමාන්‍ය දැනුම අපේ බලාපොරොත්තු වලින් කියන්නේ ඒක අකරතැබ්බයක්. ඒක බලාපොරොත්තු සුන්වීමක් කියලා. ඉතින් බලාපොරොත්තු සුන්වීමක් නෙමෙයි. බලාපොරොත්තු සුන්වීමක් තමයි සංසාරේ පැත්තෙන් ගත්තොත්. බුදුහාමුදුරන්ගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ වැඩිය සිද්ධ වෙනවා. බුදුහාමුදුරන්ගේ බලාපොරොත්තු සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔහොම යන් කියලා තමයි සක්මනට කියන්න තියෙන්නේ. ඒක විතරයි පිරිසුදු කරන්න තියෙන්නේ. හරි පරයන්කය ගන්න. සරල පරයන්කය අර අපි සාමාන්‍ය ඉස්මුදුල පාදාන්තයේ දක්වා කය වහන්සේ කියන ආකාරයට මෙනෙහි කරලා ආරම්භ කරන්නේ. එතකොට නාසිකාග්‍රේ සිත පිහිටුවා ගැනීම තමයි මගේ ක්‍රමය. එතකොට කොහොමද දැනෙන්නේ මට ඒක තමයි ගොඩක් දුරට. ඊළඟට ඇතුල් වීම පිටවීම දැනෙනවා සුළම් පහර. එතකොට උදේට නම් ගොඩක් සීතල දැනෙනවා ඇතුල් වෙනකොට. පස්සේ දවල් හවස් වල කරනකොට ඒක වෙනසක් දැනෙන්නේ නැහැ මට එහෙම.
ඉතින් මේක මම බලනකොට අර ආරම්භය පැවැත්ම සහ අවසානය කියන කාරණා තුන බලනවා. අර උපාද තිතිබංග කියන තත්ත්වයන්ට දෙකේම මැලෙනවා. ඒක ටිකක් වෙලා යනකොට ගොඩ ඉස්සර වගේ නෙවෙයි බොහොම ඉතා කෙටි කාලයකින් මේක මේ ගොඩක් කෙටි වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉස්සරල මට ගොඩක් වෙලා ගිහිල්ලා තමයි කෙටි වෙන්නේ. ඒතකොට කෙටි වුණාට පස්සේ අඩු වෙන ගතියක් දැනෙනවා මට මේක මේ පිළිබඳ දැනීම. හුස්ම ගන්නවා පිට වෙනවා කියන එක දැනීම අඩු වෙන ගතියක් දැනෙනවා. එතකොට ඔය ආස්වාස ප්‍රස්වාස අතරේ ආස්වාස ඊළඟ අවස්ථාවට එනකොට අතර හිතසක් තියෙන ගතියකුත් තේරෙනවා පොඩි. ඉතින් ඒ ස්වභාවය තුල දිගටම කරගෙන යනවා. ඉතින් අර සිතුවිලි පැමිණීම මේකෙදිත් අර සක්මනේදී වගේම ගොඩාක් එන්න පටන් ගන්නවා. මට මේකෙදිත් අර ඇත්තටම කියනවා මට මේ අසාර්ථක ගතියක් තමයි මට නම් දැනුනේ මේකෙත් ගොඩක් දුරට යනකොට. ඉතින් එහෙම ගිහිල්ලා මේ කරගෙන යනවා අවස්ථා දෙකකදී විතර ඇරෙන්න අනික් අවස්ථාව සැමේක මම පැයම සම්පූර්ණයෙන් කළා. මොකද එක අවස්ථාවලදී වේදනාවක් ආවා ඇඟට තද ඒ වගේ වෙලාවලදී දරන්න බැරි තත්ත්වයක් වගේ එනකොට ඊළඟට නවතින සිද්ධ වුණා. අනිත් අවස්ථාව වුණේ මම මේ කරගෙන යනකොට දැන් මට හිතෙනවා දැන් මේ තවත් ඉන්න බැරි ගතියක් ඒක. වේදනාවකුත් නෙවෙයි. නමුත් එතන පවතින්න බැරි ගතියක් වගේ අවස්ථාවකුත් ආවා. ඒ අවස්ථාව දෙකේ තමයි මට මේක මේ කාලින් පොඩ්ඩක් කයට විනාඩි 5ක් 10ක් තිද්දි වගේ 10කුත් නෑ මම හිතන්නේ. නවත්තන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පරයන්කත් කරගෙන ගියේ වහන්සේගෙන් උපදෙස් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඕකේ තුනක් කරුණු මට නෝට් වුණා. එකක් තමයි ඔය උපාද තිති මොකද්ද කතාවක් කිව්වා. ඒක ඒක මට ඒ තරම්ම පැහැදිලි නැහැ. ඒක මේ ටෙස් එකේ තමන්ගේ අත්දැකීමක්ද එහෙම නැත්නම් පොතෙන් ගත්තද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් තාක්ෂණික වචන නැතුව තමන්ගේ අත්දැකීම මෙහෙමයි දැනෙන්නේ කියලා කියන එක තමයි වැඩිපුර හොඳ. එතකොට දන්නවා මේ පොතකින් අරගෙන කියන කතාවක් නෙමෙයි කියලා. සමහරවිට එහෙම නෙමෙන්න ඇති. ඒ වුණාට මේ මම චෝදනා කරනවා එහෙමයි කියලා. ඒ හින්දා තාක්ෂණික වචන නැතුව තමන්ට දැනෙන දේ පුළුවන් තරම් බලන්න පොඩි එකෙක් වගේ කොහොමද මට කියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ අපිට තාක්ෂණයේ වචනේ අහවල් එක හරි කියලා දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව ඒක දනුන් නැහැ කියලා මේ ගමනට කිසිම බාධාවක් අඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. දෙවෙනි එක තමයි මේකේ මම හිතුවිලි ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. හිතුවිලි ගැන අපි කතා කරපු නිසා ඔය වේදනාව ආපු වෙලාවේ එහෙම නැත්තම් ඔය මොකද දැන් ඇති කියලා හිතන වෙලාවේ ඔය වෙලා දෙක තමයි දැන් අපි පැනගන්නේ. වේදනාව තියෙද්දි වේදනාව දරන්න බෑ කියලා නැකිට්ටොත් අපි ඔය මනසෙන් තමයි අන්තිම මොහොතට යන්නේ. අන්තිම මොහොතේදී එන වේදනාව ඔය වේදනාව වගේ නෙමෙයි. ඒ හින්දා මේ ජීවත් වෙලා එද්දි එන හැම වේදනාවක්ම කායික වේවා මානසික වේවා අපි පුළුවන් තරම් විශේෂයෙන් පර්යංකයේදී පුළුවන් තරම් ඒකට කිට්ටු වෙවි සතිය පවත්වා. එතකොට ඔය ඔක්කොම වේදනා හරහා අපිට යන්න පුළුවන්. මේ තියෙන වේදනා හරහා ගියොත් ඊට පස්සේ ඉතින් අන්තිම මොහොතේ තියෙන වේදනාව ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ මොනම ආකාරයක. මේ ඒක ප්‍රශ්නයක් වුණත් හැන්ඩල් කරන විදිහ දැනගැනීමේ අවස්ථාවක් තමයි දෙන්නේ. ඒ අවස්ථාව නැති කරගන්න එපා. ඒක හරහා නොදැනුවත්ව ගිහින් තියෙනවා. ඒ ගිහින් තියෙනවා ඒ හින්දා තමයි ඔය දැන් ඇති කියලා හිතෙන්නේ. අන්න ඒ වෙලාවේ දැන් ඇති කියලා හිතෙන්නේ අර වගේ හැප්පෙන්න දෙයක් නැහැ. එහෙම නැත්තම් රස කර කණ්ඩ දෙයක් නැහැ. ඔය දෙක නැතුව ගිය තැන මේ අපිට නීරසයි. ඒ නීරස වෙච්ච තැන අපි නැකිටලා යනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ නීරස වෙන තැනට එනකන් ආවට පස්සේ නීරස භවයේ දැනගෙන ඉන්න ඕන. නීරස භවයේ දැනගෙන හිටියොත් ඒක දිගින් දිගටම ඉන්න ඕන. දැන් අර දිල්කා කියද්දි දිල්කට එකපාරටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණය නැති වුණා කියලා. මොකද නීරස බවට එකපාරටම අවදි වෙලා. නීරස බවට එකපාරටම අවදි වුණාම අපිට උතුරු දකුණ නැතුව යනවා. එහෙම යන්නේ නැතුව
අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕන හිමීට පියවරෙන් පියවර යන්න. එහෙම ගියාම අපිට දැනගන්න පුළුවන් දැන් මේ අහවල් තැන ඉඳලා මම හිමීට නීරසට යනවා. නීරසට ගියාට පස්සේ නීරසට යන එකක් දකින්න. එතකොට උතුරු දකුණ නැතුව යනවා නෙමෙයි අපි දන්නවා. එතකොට දැන් මේ මොනවාද මේ ඔය ඇල්ලවල්ල වය හරහා කතරගම යනවා වගේ දැන් සීතල ඉවර වෙගෙන දැන් හිමීට පොඩ රස්නේ වේගන යනවා කියලා අපිට දැනෙනවා. ඉතින් එහෙම දැනෙන්නේ වාහනේ නිින්ද ගියේ නැත්තොත් විතරයි. වාහනේ නිින්ද ගියොත් සීතල දැන හිටපු ගමන් ආයේ මේ රස්නේ දැනෙන්නේ. එහෙනම් අපි අවදි වෙලා ඉන්න ඕන. මම හිතනවා ඒක පැහැදිලි කියලා. පැහැදිලි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් වචන මං කිව්වේ ඇත්තටම මේ පොතකින් අරගෙන නෙවෙයි. අර මේ ආරම්භය පැවැත්ම අවසානයේ කියන එක අර මේ තමයි මම මෙනෙහි කිරීම උනේ. එතකොට නැතුව මේ ඒ වචන දෙක දැනගෙන තිබිච්ච වචන ටිකක් තමයි. නමුත් ඒක විතරම යොදාගත්තා විතරයි මම. ඒකත් ආරම්භය කියලා මම ඒකත් පිළිගන්නේ නැහැ. ආරම්භය කොහොමද දැක්කේ? ආරම්භය දකින්න විදිහක් තියෙනවා. මැද දකින්න විදිහක් තියෙනවා. අග දකින්න විදිහක් තියෙනවා. අන්නේ විදි ටික කිව්වහම දන්නවා මේ මුලැමැදාග දැක්කා කියලා. මං දැන් උතන සිද්ධ වෙන්නේ ඒක දකිනවා. ඒ දකින්න එකට දැනුම ඉස්සර වෙන නිසා ප්‍රත්‍යක්ෂය දකින්න ප්‍රත්‍යක්ෂයට හිත යන්නේ. මේක මතන් ආරම්භය කියලා ගත්ත ගමන් අර ප්‍රත්‍යක්ෂයේ Tamanට උකහා ගන්න තියෙන එක එන්නේ නැහැ. එතකොට ඒකේ තියෙන්නේ ආරම්භය හරි මැද හරි දකින්න මිශ්‍රණ එක නෙමෙයි. අග මිශ්‍රණ එක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඒ අගට අපිට පුළුවන් නම් හොඳට හිත තියන් ඉන්න. මේ එහෙම හිත ගිය අවස්ථා තමයි ඔය මේ නීරස වෙන කතාව එහෙම එන්නේ. මේ ඉතින් ඒ දැනුම දාන්න එපා. වාර්තාවට දාන්නත් එපා, ප්‍රැක්ටිස් කරද්දි දාන්නත් එපා. එහෙම ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. ස්වාමීන් වහන්සේ වහ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එසේම වේවා. තරංගිනී මොනවද කියන්නේ? ස්වාමීන් වහන්සේ මේ කතා වෙලාව තියෙද්ද නැහැ නේ කතා කරන්න. අපි හදාගමු. පුළුවන්ද? ඔව් කතා කරා. මේ සක්මන් භාවනාවට සතිමත් වෙනවා. කකුලේ යටිපතුලම හිරිවැටෙමින් රිදෙමින් ඒ කකුල දිගේ ශරීරයේ උඩටම එනවා දැනෙනවා. උදරයත් බරට දැනෙනවා. කොඳුයට පෙල්ලේ එක තැනක රිදීමක් එනවා. සමහර දින වලට පමණක් ඒ ශරීරයේ පැතිරීමක් දැනෙනවා. ආයාසයෙන් තොරව සක්මනේ යෙදෙනවා. භාවනාවට සතිමත් වුණා. මුලින්ම සතිමත් වුණේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයට. උදරය ඇතුළතින් මොකරි දඟර ගැහි උඩට එනවා දැනෙනවා. ඒ ඇස් වලට කන් වලට කටට එන බව දැනෙනවා. දිගටම වමනට එනවා. මේ වෙලාවට උගුරහා කට වියලියව පවතිනවා. සමහර දවසට හිස මුදුනේම තැනක් හිරි වැටෙනවා. කරන්ට් එකක් වගේ දැනෙනවා. කරන්ට් එක වැදුනා වගේ. ශරීරය ඇතුලෙන් එය හෙමින් ලොකුවට රවුම් වලින් කැරකි මුහුණට බෙල්ලට පපුව හරහා උදරය ඇතුළට එනවා. මේ කැරකීම මුළු ඇඟම නතු වෙලා තියෙන වගේ තේරෙනවා. ඔක වැඩිපුර යක්. sorry මම කරදර ඩිස්ටර්බ් කරුවා කියන්නකෝ. දැන් ඒ කොටස ඉවරයි විනාශ. නෑ තව කොටස් ඊළඟ එකක් තියෙනවා. කකුලේ ඇඟිලි තුඩු වලින් හිරිවැටීමක් පටන්ගෙන ඒ කකුල දිගේ උඩට එනවා. මුලින් එය දන හිස්සෙන් පහළට විතරයි දැනෙන්නේ. පසුව අතේ ඇඟිලි තුඩු වලින් පටන්ගෙන වෙලාවකට හිරිවැටෙනවා. වෙලාවකට කරන්ට් එකක් වගේ කකුලත් ඇඹරිලාම යනවා. රිදෙමින් එය ශරීරය උඩටම එනවා. ශරීරය තුලින් කන් වලට එනවත් දැනෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ භාවනාවේදී සිදුවෙන සංසිද්ධි සමහර දේවල් වචන වලට අරගෙන කියන්න බෑ. බොහෝ දවසට භාවනාව කරාට ඒක උනේ මොකද්ද කියන එක මට කියන්න තේරුණා. ඊළඟට හැමදාම වගේ උදේට නිින්දෙන් නැගිටිනටත් මේ සාමාන්‍ය පරයන්ක භාවනාවට වඩා හොඳට ඒ භාවනාවේ සංසිද්ධි මේ මොනවා හරි දැනෙමින් තමයි මේ නිින්දෙන් නැගිටින්නේ. ඒ ටික තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ.
නෑ දැන් ඔය කියන ඊට ඉස්සෙල්ලා දීපු වාර්තාවලිනුයි ඔය කියන වාර්තාවලිනුයි යන විදිය බොහොම හොඳට යනවා. ඕකේ සිද්ධ වෙන දේ තමයි අපි පුළුවන් තරම් කය කුඩු කරලා දැන් කය බලනවා. ඒ වගේම හිතේ තියෙන තත්වෙනුත් වේදනා නෙමෙයි සංඥා සංස්කාර වලට ඕනාට වැඩිය බරපතලකමක් දෙන්නේ නැතුව වැදගත්කමක් දෙන්නේ නැතුව අගයක් දෙන්නේ නැතුව ඒවටත් පුළුවන් තරම් හිත පවත්වාගෙන ඉන්නවා. ඒ වුණාට ඔය වේදනාව කියන එක පොඩ්ඩක් තාම අල්ලගෙන ඒකේ ඒක පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට පැන තියෙනවා. ඉතින් ඔය වේදනාව හරහා යන්නේ වේදනාව කියලා මම මෙතන කියන්නේ ලොකු තද වේදනාවක් තියෙනවා කියන එක නෙමෙයි. යම් සංසිද්ධියක් සිද්ධ වෙනවා ඒ සංසිද්ධිය වේදනාව හරහා තමයි කැටි ගහලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය ඒ හින්දා තමයි ඒක උඩට යනවා ආයෙ පල්ලෙහාට එනවා බපුවට එනවා උගුරට එනවා කියන කතාව යන්නේ. ඉතින් ඔය සංසිද්ධිය අපිට කොච්චර හිතලා කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඔය යම් විදිහකට තමන්ගේ තියෙන කර්මානුව තමන්ගේ තියෙන උපනිශ්‍රේ සම්පත් අනුව තමයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ සිද්ධ වෙන්න අවශ්‍ය කරන කර්ම කාරණා සම්පාදනය වෙනවා. ඒ සම්පාදනය වෙන හින්දා ඉතින් මට ඇඟිලි ගහන්න දෙයක් නැහැ. ඔක හැමදාම කරන එක තමයි තියෙන්නේ. එකම දේ පුළුවන් තරම් කය ඇතුළට හිත දාන්න පර්යංකේදී විශේෂයෙන්. අනිත් එක තමයි ඔතන කිව්වා සාමාන්‍ය ජීවිතේ නැගිටිද්දී වුණත් බොහොම ඒ කයේ දැනෙන දේවල් දැනි තමයි නැගිටින්නේ කියලා. ඒක තමයි දැන් සතිය ඉස්සරහට ගත්තට පස්සේ ඒක තමයි සතිය කරන්නේ. සතිය කයට ගත්තට පස්සේ කවදාවත් කය දාලා සතිය යන්නේ නැහැ. අපිට මොන වැඩේ කෙරුවත් මේ කයේ Taman මීට ඉස්සෙල්ලා දැකලා තියෙන ස්වභාවයන් වලට හිත යනවා. ඒ හින්දා මේ ඒ හිත ගියාම එකම දේ තමයි අපි බය නැතුව ඉන්න. සැක නොකර ඉන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම බය සැක තියෙන කතාවක් මීට ඉස්සෙල්ලා කියවලත් නෑ දැන් කියවෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕක දිගටම කරන්න උපදේශයක් ඇතුළත දෙන්න තියෙන්නේ ඔය දේවල් සිද්ධ වෙත් පුළුවන් තරම් අපක්ෂපාතීව පුළුවන් තරම් සැක රහිතව පුළුවන් තරම් Tamanටත් ලෝකෙටත් මෛත්‍රී කරගෙන කය ඇතුළට හිත දාන්න. හිත දාගෙන ඉන්න වෙන දෙයකට වෙන්න ආරම්භ. එතකොට වෙන දේ වෙයි. එහෙමයි ස්වාමී. තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි. චම්මලි මොනවාද කියන්නේ දැන්? මේ වාර්තාවක් නේ පොඩි ගැටලුවක් විතරයි කියන්නේ අහන්න තියෙන්නේ. අහන්නද සම්මාස? විශේෂයෙන් පර්යංකේදී මේ දැන් හිස තුලම සතිමත්ව සිටිනකොට මේ අතේ උරහිසේ එහෙම තද වේදනාවක් දැනෙනවා. ඒකට සතිමත්ව ඉන්නකොට අතේ වෙනත් තැනකින් ඒ තද වේදනාවක් මතුවෙනවා. එතෙන්ට ඊට පස්සේ සතිය එතෙන්ට මේ වෙනස් වෙනකොට නැවත හිස තුල දැනෙනවා. එතකොට සතිය ඒ තැනට යනවා. මගේ තියෙන ගැටලුව තමයි සතිය මාරුවෙන් මාරුවට මේ දෙපලකට හෝ තුන්පලකට මාරු වීම සුදුසුද වඩාත් ප්‍රකට වෙන තැනට සිහිය පවත්වාගෙන සිටිය යුතුද යන ස්වාමීන් වහන්සේ. වේදනාවල් මාරු වෙද්දී සතිය එතනට ඉබේම යනවද නැත්නම් ගන්නවද? දැනෙන නිසා මම එතනට සතිමත් වෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ දැනීම කියන්නේ මේ උරහිසේ තද වේදනාවක් තියෙනකොට එතෙන්ට සතිය හොඳට පිහිටවගෙන ඉන්නකොට අතේ යට කොටසින් නැවත වේදනාවක් මතුවෙනවා. එතකොට මම එතෙන්ට සතිය පිහිටවනවා. එතෙන්ට සතිය මාරු වෙනවා. එතෙන්ට සතිය මාරු වෙනවද පිහිටවනවා? පිහිටවනවා. මාරු කරනවා කියන එක තමයි. ඒතර මම මෙහෙම අහනවා අතේ වේදනාව තියෙද්දි අනිත් තැන දැනුණට පස්සේ අතේ වේදනාව අතහැරලා අර අලුතෙන් දැනෙච්ච තැනට යනවා කියන කතාවනේ කියන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මට ඇහුන්නේ නැහැ චම්බු. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ.
මං කියපු කතාව හරිද? හරි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව්. ඒක එහෙම කරන්න එපා. අනිත් තන වේදනාව තියෙද්දි අතේ තියෙන වේදනාව දිහා බලාගෙන ඉන්න අර වේදනාව තීව්‍ර වෙලා මේක අභිභවා යනකම්. මං කියන එක තේරුණාද දන්නේ නැහැ. නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩි පැහැදිලි වුණේ නැහැ ටික. පැහැදිලි වුණේ නැහැ. පැහැදිලි වුණා මදි. ඒකෙන් මම මෙහෙම කියන්නම්. දැන් අතේ වේදනාව තියෙනවනේ. එහෙමයි. ඒ වේදනාව තියෙද්දී උරපත්‍ය වේදනාවක් එනවා. එතකොට දැන් කරන දේ තමයි අතේ වේදනාව අතහැරලා උරපත්‍ය වේදනාවට යනවා. දැන් මම කියන්නේ එහෙම උරපත්‍ය වේදනාව ආපුවම උරපත්‍ය වේදනාව තියෙන්න අරින්න. ඒකට හිත දාන්න එපා. පුළුවන් තරම් අතේ වේදනාව දිහා දිගින් දිගටම බලාගෙන ඉන්න. එහෙම බලාගෙන ඉද්දී උරපත්‍ය වේදනාව වැඩි වෙනවා නම් ස්වභාවයෙන්ම අවධානය එතනට ගනි. එහෙම නැතුව පිහිටවන්නේ යන්න එපා කියන එක තමයි මම කියන්නේ. ඒක හරියට මේ මෝදගාවට ගිහින් අපි බලාගෙන ඉන්නවා මේ ඉර නගිනකම්. ඉර අපි ගිහින් ඉර නගවන්න යන්නේ නැහැ. ඉර නගිනකම් බලන් ඉන්න. ඒ වගේ මෙතනත් අපි බලාගෙන ඉන්න එක තැනක එතන බලාගෙන ඉන්නවා දිගටම අනිත් තැනින් වේදනාව මතුවලා ආවොත් මේ බලන් ඉන්න තැන වේදනාවට වැඩිය එතකොට ස්වභාවයෙන්ම එතනට යයි හිත. නැත්තම් මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ හිත පන්නනවා, හිත කඩනවා, මේ චේතනාවක් ඇති කරනවා. පැහැදිලිද දන්නේ නැහැ? පැහැදිලි වුණා දැන් හොඳයි. පැහැදිලි වුණා ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. නිරෝගී සුවපත් භාවය ලැබේවා ඔබ වහන්සේට. දහනායක මහත්මිය මොන හරි කියන්න ගියා. AS ස්වාමීන් වහන්සේ අවසරයි. මම සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 25ක් විතර උදේට හවසට කරගෙන යනවා. මට සක්මන කරගෙන යන විට කකුල අද්දව යන ස්වභාවයක් තමයි මට දැනෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. අද්දව යන එක කකුලක් පොළවට තදට තෙරපීමක් වගේ එකකින් තේරෙන විදිහට මට තදින්ම පොළව බදා ගන්නවා වගේ කකුල. අනිත් කකුල සාමාන්‍ය විදියට යනවා. ඊට පස්සේ පොඩි වේදනාවකුත් දැනෙනවා. හිසයි බෙල්ලයි අතර එකට ගුලි වෙලා ඒ දෙක හරිම වේදනාවක් දැනෙනවා. මම ඒ දිගටම කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් අර කකුල අනිත් කකුලට මාරු වෙනවා. අර විදියම ඕක තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ මට දැනෙන්නේ. හොඳයි. දැන් ඊළඟ සැරේ කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන මොන කකුලද ඇද්දෙන්නේ මොන කකුලද බරට යන්නේ කියලා. එතකොට අපි දන්නවා වමේ දකුණේ වෙනස දැනගන්න පුළුවන්. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔය කරපු නිරීක්ෂණය හොඳයි. ඒ නිරීක්ෂණය අපි හරියටම කියන්න පුළුවන් නම් දකුණේ කකුලේ මෙහෙම වෙනවා වම් කකුලේ මෙහෙම වෙනවා කියලා. එතකොට අපේ සතිය තවත් වැඩි වෙනවා. අනිත් එක තමයි එහෙම බලන් ඉද්දී හොඳට දැනෙන කකුලෙන් මේ කොහොමද මේ එකපාරටම බෙල්ලට ඔලුවට යන්නේ කියලා මේ එක දිගට බලාගෙන ඉන්න. එකපාරටම ශාමලිට කිව්වා වගේ එක තැනකට ඉඳලා තව තැනකට පනිනවා. ඒ පනිනවා වෙනුවට ඔය දැනෙන දෙයට හොඳට හිත තියාගෙන ඉන්න. එතකොට මේ ඔලුවට බෙල්ලට එන්නේ කොහොමද කියලා තේරෙනවා. ඒකට කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි විනාඩි 25 මදි. මදි. වැඩි කරන්න ඕනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. 40ක්වත් කරනවා. පාරයන්කේ භාවනාව කරගෙන යනකොට මගේ මේ ක්‍රේටය සාවය වෙනවා දැනෙනවා මට. ඊට පස්සේ මේ අත් දෙක උකුල තිබුණු අත් දෙක පැත්තෙන් ටික ටික ඈතට යනවා. ඊට පස්සේ බෙල්ල නැමිලා කකුල් දෙක දිහාටම බෙල්ල තද පල්ලෙහාටම නැමිලාම තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් මම බොහොම අමාරුවෙන් ඒක හැම තියාගෙන ඉන්නවා ආයි වෙනස් කරන්නේ නැහැ. බෙල්ලේ තදවීමක් මට දැනෙනවා තදකම. බෙල්ලයි හිසයි අතර තමයි වේදනාවක් දැනෙන්නේ. උර හිස් දෙකේ කැක්කුමක් එනවා. ඒ ටික තමයි දැනට දැනෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් ඔතන දැන් අර සක්මන ගැන කියද්දි සක්මනේ තොරතුරු කියුණාට
එකක් හරි. දැන් මෙතන ආස්වාද ප්‍රස්වාසයේ තොරතුරු මුකුත් අහුවෙලා නැහැ. ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසය මුලදී කරගෙන යනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ ටික වෙලාවකින් මම නාසිකාග්‍රය ගැන මෙනෙහි කරමින් ඉන්නකොට මට හුස්ම වැටීමක් නැතිව වගේ තමයි තේරෙන්නේ. හුස්ම වැටෙන බවක් මට තේරෙන්නේ නැහැ. අර වේදනාව දැනෙනවා. අන්න ඒක හරි වැදගත්. කේටයෙන් පස්සේ බෙල්ල වැටුණ කතාව ආවේ. එතකොට කොහෙද යන්නේ කියලා නැහැ. දැන් එහෙම හුස්ම දැනෙන්නේ නැත්නම් මේ නාසිකාග්‍රේට ඉස් දානවා මට හුස්ම දැනෙන්නේ නැහැ කියන කතාව කියන්නේ. එහෙමයි. පස්සේ තමයි කියන්නේ ඒ වෙනුවට මට වේදනාවක් දැනෙනවා. ඊට පස්සේ අපි වේදනාවේ විස්තර කියන්නේ. එතකොට දන්නවා තමන්ගේ අරමුණ වේදනාව තමයි. එතකොට වේදනාව හරහා යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කියන කතාවේ ලොකු කතාවක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ කතාවට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු නිරීක්ෂණයට අහු වෙලා නැහැ. ඒ හින්දා බෙල්ල වැටුණට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බෙල්ල වැටෙනවා කියලා කියන්නේ භාවනාව හොඳට වෙන එකට ලක්ෂණයක්. හැබැයි එතනට යන්න ඉස්සෙල්ලා තියෙන තොරතුරු ටික බලන්න. ඒක බලලා තව මොනවද කියන්න පුළුවන් කියලා බලන්න. දැන් වේදනාව දැනනවා වේදනාවේ තව මොනවද දෙන්න පුළුවන් තොරතුරු කියලා පුළුවන් තරම් වේදනාවට කිට්ටු වෙන්න. වේදනාවට කිට්ටු වෙන්න ගියාම බෙල්ල වැටෙන්න වෙලාවක් හිටින්නේ නැහැ. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙම වේවා තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන්. ඉන්නම් කාල වේලා ඉක්ම ගිහින් තියෙන නිසා යෝජනා කරනවා අපි වැඩසටහන මෙතනින් සමාප්ත කරමු කියලා. ඒ සඳහා අපි මේ වගේ දෙයක් කරගෙන යන්න විශාල පිරිසකගේ උදව් උපකාර හම්බ වෙනවා. ඒ සියලු දෙනාටම අපේ මේ ධනාත්මක කම්පන චංචල වේග බෙදා හදා ගමු. මුලින්ම අපි මේ වගේ වැඩසටහනක් කරගෙන යන්න බුද්ධ වචනය අපි දක්වා එන්න තිලෝගුරු අමාමෑණියන් පෙරම්පුරණා කාලේ ඉඳලා උන්වහන්සේගේ පරිනිර්වාණයෙන් පස්සේ අපි දක්වා බුද්ධ වචනය ගෙන යම් සත්වයක් අප උපකාර කරලා තියෙනවා නම් තවමත් කුසල් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා නම් මේ සියලුම දෙනාට මේ කුසල් අත්පත් වේවා. මේවා කරගන්න අපිට හැකි වෙලා තියෙන්නේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ අප්‍රතිහත ධෛර්යය නිසා. ඉඳ උන්වහන්සේට වහන්සේලා සිටින සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලාට උන්වහන්සේලා රැක බලා ගන්නා සියලුම සත්වයින්ටත් කුසල් අනුමෝදන් වේවා. ඒ ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේටත් ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ රැක බලා ගන්නා සියලුම සත්වයින්ටත් කුසල් අනුමෝදන් වේවා. ඒවා සංවිධානය කරන්න විවිධ පළාත් වලින් විවිධ රටවල් වලින් උදව් උපකාර කරන සියලුම මහත්ම මහත්මීන්ටත් මේ කුසල් අනුමෝදන් වේවා. ඒ වගේම මේ වැඩ කරන දවසක තමන්ගේ කාලය යොදාගෙන මේ වගේ දේවල් වලට සහභාගී වෙන්න අපේ ගෙවල් වලින් ලැබෙන සහයෝගයට ඒ ගෙවල් වල ඉන්න සියලුම අම්මලා තාත්තලා දුව දරුවන් අභිසමයන්ට මේ කුසල අනුමෝදන් වේවා. තමන්ගේ සසර ගමන කෙටි කරගන්න ගමන් ශාසන කටයුත්තක් කරන මේ සියලුම මහත්ම මහත්මීන්ට මේ කුසල අනුමෝදන් වේවා. මේවා දැකලා යම් සත්වයක් ළඟ වේවා දුර වේවා මනුෂ්‍ය වේවා ප්‍රීතියට පත් වෙනවා නම් ප්‍රමෝදයට පත් වෙනවා නම් සාදු කියලා අනුමෝදන් වෙනවා නම් මේ සියලුම සත්වයින්ටත් මේ කුසල අනුමෝදන් වේවා කියන ශීර්ෂයෙන් එත්තාවතාජී ප්‍රාර්ථනා සජ්ජායනා කරමු. එත්තාවතා චම්මේහි සම්පතං පුඤ්ඤ සම්පතං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. එත්තාවතා චම්මේහි සම්පතං පුඤ්ඤ සම්පතං සබ්බේ භූතානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. එත්තාවතා චම්මේහි සම්පතං පුඤ්ඤ සම්පතං සබ්බේ සත්තානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු බුද්ධ ශාසනං. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු බුද්ධ දේශනං. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු බුද්ධ ශාසනං. ඉදං හෝ ඥාතේනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතේ
ඉදං හෝ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං හෝ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය. සාදු සාදු සාදු. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.